نہیں، اگر بلاول بھٹو صاحب کان سے پکڑ کے پی ٹی آئی کو لا سکتے ہیں تو لے آئیں. ہم تو ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں، کئی دفعہ کر کے دیکھ لی، وہ خود بھاگ جاتے ہیں. اب اگر کان سے پکڑ کے لانے کی گنجائش رہ گئی ہے، اگر بلاول صاحب وہ کر سکتے ہیں تو شوق سے بات دیے تھے. اور اس کے بعد میری پوری کوشش رہی کہ ان بچوں کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں. اور الحمدللہ مجھے بتانے میں آج بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو کہ ان میں سے ایک بچہ جو فرسٹ آیا تھا، اس کی خود سے ہم نے ایک اس کا گانا ریکارڈ کروایا ہے. اس گانے کو انشاءاللہ تعالی گورنمنٹ کے پلیٹ فارم سے ہم لانچ کریں گے. اور یہ وہ ینگسٹرز ہیں جن کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ ہے یوتھ امپاورمنٹ کہ جو بچہ جہاں جہاں ایکسل کر سکتا ہے، جو بھی کسی کے پاس اللہ پاک نے فن دیا ہے، اس کو جو ہے وہ پیٹرنائز کیا جائے، اس کو اکوموڈیٹ کیا جائے. اور اسی سلسلے میں ایک لمبی ہماری سیریز چلتی رہتی ہے الحمرہ کے اندر. مختلف فورن آرٹسٹ ہیں، وہ یہاں آ کے اپنا کام جو ہے وہ ڈسپلے کرتے ہیں. رمضان المبارک کی وجہ سے یقیناً ہمارے یہاں پر ایکٹیویٹیز تھوڑی سی کم ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی عید کے فوراً بعد ایک فل بوم میں آپ کو الحمرہ جو ہے وہ نظر آئے گا. اور ہم نے ابھی اپنا کلچر ڈے انشاءاللہ 14 اپریل کو بھی سیلیبریٹ کرنا ہے یہیں پر الحمرہ کے اندر. تو ہمیشہ بہت ساری چیزوں پہ میں بات کرتی ہوں، انفارمیشن پہ بات ہوتی ہے، کلچر پہ بات نہیں ہوتی. حالانکہ کلچر پہ بات کرنا سب سے ضروری ہے آج کے اس پولرائز سوسائٹی کے اندر، کیونکہ کلچر ایک ایسی چیز ہے. ابھی یہاں پر میں نے کے پی کے کا ایک بچہ دیکھا، وہ بھی آرٹسٹ یہاں سیکھنے کے لیے آیا ہے، کے پی کے سے آیا ہے، ہمارا مہمان ہے. اور میری چیف منسٹر کے لیے جو ہے وہ کوئی نہیں ہے کہ کے پی کے سے آیا ہے، کوئی کہیں سے آیا ہے. اور لاہور الحمدللہ لاہور ہے. اور یہاں کی جو چیزیں یہاں پر موجود ہیں، جو فیسلٹیز یہاں پر موجود ہیں، وہ سب بچوں کے لیے ہیں. اور چیف منسٹر ہمیشہ کہتی ہیں، ان کو سے آپ کو پتا ہے کہ جب بھی خیبر پختونخوا سے، بلوچستان سے، کہیں سے بھی بچے ملنے کے لیے آتے ہیں تو جو بھی جس طرح ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے. اب جیسے لیپ ٹاپس جو ہیں پنجاب میں اسٹوڈنٹس کو ملے، اسی طرح جو ہے وہ لیپ ٹاپس انہوں نے کے پی کے بچوں کو بھی دیے. اسی طرح وہ لیپ ٹاپس جو ہیں انہوں نے بلوچستان کے بچوں کو بھی دیے. اور ابھی بھی ان کے اسکالرشپس کے لیے بھی شی از ورکنگ آن دیٹ. لیکن یہ جو کلچر ہے، ہمیں نفرتیں اور جو ایک تکلیف کا سا ماحول ہے، اس کے اندر کلچر ایک ایسی چیز ہے جو جوڑ سکتی ہے، جو کدورتیں، نفرتیں ختم کر سکتی ہے. اور آج مجھے پتہ چلا، ایک افسوسناک خبر بھی آئی کہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب کی والدہ جو ہیں، ان کا انتقال ہوا ہے. میری دلی تعزیت ہے ہم سب کی طرف سے. مائیں بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہیں. مائیں جو ہیں وہ کتنا والدین کا کیا مقام ہے، والدین کی جو دعائیں ہیں، ان کی جو برکتیں ہیں، اس سے محروم ہونے سے بڑا نقصان نہیں ہو سکتا کوئی. سو میری طرف سے ان کی فیملی کے ساتھ بھی میں اظہار تعزیت کرنا چاہتی تھی. کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ لیجیے. اچھا میڈم، یہ ایک تو عید آ رہی ہے اب، اور محکمہ کلچر کی جانب سے کیا پروگرام ترتیب دیے گئے ہیں، اور نکے بعد رمضان پیکج جو ہے رمضان میں دیا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے، تو وہ کتنے افراد کو تقسیم ہو گیا کہ ابھی بھی کچھ لوگ رہتے ہیں جن کو وہ پیکج دیا جانا ہے؟ جی دیکھیے، الحمرہ بالکل عید کے موقع کے اوپر فل فلیج ایک کلرفل الحمرہ آپ کو نظر آئے گا. یہاں پر مختلف ایکٹیویٹیز بھی ہوں گی. ہم مختلف جو سنگرز ہیں ان کی پرفارمنسز بھی یہاں موجود ہیں. مختلف اور ایکٹیویٹیز جو ہے انشاءاللہ ہم کریں گے. جہاں تک نگہبان رمضان کی بات ہے، الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ ایک دفعہ پھر پروردگار نے مریم نواز صاحبہ کو سرخرو کیا کہ 30 لاکھ خاندانوں تک جو ہے وہ 10,000 روپے کی جو پے آرڈرز ہیں وہ پہنچائے گئے. اور ہر ایک کے گھر پہ جا کر نوک کر کے عزت کے ساتھ وہ ان کو دیے گئے. اور اب جو ہے یہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے. اب صرف جن کے کچھ پروسیس رہ گئے، کسی کے انگوٹھے میچ نہیں ہوئے، یا کسی جو بیوہ ہے ان کے شوہر کے نام پر پے آرڈر آ گیا تھا، اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ کچھ ٹیکنیکل چیزیں جو ہے چل رہی ہیں، جس کو 15 اپریل تک سی ایم صاحبہ نے کہا ہے کہ اس کو چلتا رہنا چاہیے، تاکہ کوئی بھی ایک ایسا ہمارا جو ہے وہ شہری نہ رہ جائے کہ جس کا پے آرڈر جو ہے وہ کیش نہ ہو سکے. سو الحمدللہ وہ ہو چکا ہے. جی یہ بتائیے گا کہ رنجر فنڈ کے حوالے سے آج کل کافی احتجاج ہو رہے ہیں، وہ فائن پہ روانہ ہو گیا، اس حوالے سے حکومت کیا اقدامات کرے گی پکڑا جائے؟ مجھے نہیں معلوم کہ جی وہ روانہ ہو گیا نہیں روانہ ہو گیا. اس حوالے سے حکومت کا لینا دینا تو اس میں نہیں ہے. میرے خیال ایف آئی آر بھی درج ہو گئی ہے، تو قانون اپنا راستہ لے گا. بلاول بھٹو کا غداری گورنر ہاؤس آئے تھے اور انہوں نے وزیر اعظم سے کہا ہے کہ تمام جو قومی مسائل ہے، دہشت گردی سمیت دیگر جو مسائل ہیں، اس میں ہمیں تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا ہوگا، جس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے. اور انہوں نے مشورہ دیا حکومت کو، وزیر اعظم کہا کہ اگر کردار ادا کرنا چاہتے تو پیپلز پارٹی کردار ادا کریں. نہیں، اگر بلاول بھٹو صاحب کان سے پکڑ کے پی ٹی آئی کو لا سکتے ہیں تو لے آئیں.
हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, कई दफा करके देख ली, वो खुद भाग जाते हैं। अब अगर कान से पकड़ के लाने की गुंजाइश रह गई है, अगर बिलावल साहब वो कर सकते हैं तो शौक से कर लें। मतलब आप कह रही हैं कि तनख्वाहों के हवाले से बात कीजिए, सुधरा पंजाब के बहुत सारे जो मुलाजिमीन पंजाब भर में एहतजाज करते नजर आ रहे हैं, तो ज़ाहिर है ये आपका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, इस सिलसिले में कैसे मेक श्योर करेंगे कि लोगों को तनख्वाहें मिले? और दूसरा सवाल ये ले लें कि हमने शहबाज शरीफ के दौर में, बुज़दार के दौर में, हर दौर में लोगों को सीएम को हॉस्पिटल में जाके इस तरह एमएस को मुअत्तल करते ही देखा है। क्या नहीं, बुज़दार तो कभी घर से नहीं निकले थे, पता नहीं आपने बुज़दार को कहाँ देख लिया। प्यारे भाई, बुज़दार साहब तो घर से कभी निकले नहीं थे, पता नहीं आपने कहाँ ख्वाब में देख लिया उनको कहीं जाते हुए। पहली तो गुजारिश है सुथरा पंजाब के वाले से, पूरे पंजाब में नहीं है, इक्का दुक्का जगहों पर देखिए आउटसोर्स किया है हमने, और हमसे मुख्तलिफ जो कंपनीज हैं उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया है, और इस कॉन्ट्रैक्ट की शिक है कि उनको मेक श्योर करना है कि तनख्वाहें जो है वो टाइमली मिले। इसके ऊपर सीएम ने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है, और उसके बाद जो है तनख्वाहें पे की जा रही हैं। सो ऐसा नहीं है कि कोई भी हमारा ऐसा बहन भाई रह जाएगा जिसको तनख्वाह ईद से पहले नहीं मिलेगी, ऐसा हो नहीं सकता, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि देखिए क्या एक सीएम के पास क्या ऑप्शन है। वो एक तरफ अगर वो सिर्फ दफ्तर में बैठ के सरकारी रिपोर्टें पढ़ के कहें सब अच्छा है, फिर आप कहेंगे सीएम जो है वो सरकारी बाबुओं के कहने पर चलती हैं, उनको हकायक का इल्म नहीं है। हकायक जानने के लिए जब वो अस्पतालों में जाती हैं और वहां जाकर जो मरीज हैं उनके लवाहिकीन झूठ तो नहीं बोलते ना। अगर वो कहते हैं कि हमें बाहर से दवाई लाने के लिए कहा जा रहा है तो कहा जा रहा है ना। अगर दवाइयों के लिए आपको जो है वो स्टॉक मौजूद है, उसके बावजूद अगर दवाई नहीं दी जा रही तो चीफ मिनिस्टर को क्या करना चाहिए? उनको हंसी खुशी वहां से जो है वो खेलते हुए बाहर आ जाना चाहिए। या जो लोग उनके विजन पे काम नहीं कर रहे, जो मरीजों को फैसिलिटेट नहीं कर रहे, जो अद्वियात नहीं दे रहे, उनको पूछना चाहिए, वो वही कर रही हैं जो उनका काम है। उनका काम है कि जो अरबों रुपए का फंड है उसकी पिलफरेज नहीं हो, उनको अद्वियात चोरी ना हो, लोगों को जो है वो फैसिलिटेट किया जाए। और उसके बीच में जो है वो अगर कोई सरकारी अफसर जो है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम नहीं देता, उनकी ऐसे ही जीरो टॉलरेंस है हर एक डिपार्टमेंट के ऊपर। यकीन मानिए अगर मैं किसी दिन काम नहीं करूंगी ना तो मुझे भी नहीं बख्शेंगी। तो ये और यही गवर्नेंस का मॉडल है उनका। उनके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं सबके लिए, मिनिस्टर से लेकर नीचे तक सबके लिए। जो काम नहीं करेगा वो घर जाएगा। That's it. आपने बड़ी अच्छी बात की अपने डिपार्टमेंट की, लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि महकमा हेल्थ के इतने इश्यूज आ रहे हैं, 2 हॉस्पिटल से आपने देख लिया, 2 मिनिस्टर्स रखे हुए हैं, तो क्या ये मिनिस्टर्स की नाकामी है? आपके महकमे की कोई बात नहीं की जाती? बढ़िया बोले थे इनके महकमे की, इस तरह भरत साहब का महकमा है, मैं नाम इसलिए कि ये इशू आ रहा है मुसलसल, तो क्या फिर देखिए मोहसिन, हेल्थ के साथ ऐड कर ले, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 2 खास गांव है मजीद, और फिर लाहौर के ही हॉस्पिटल का इशू आता है। आप बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, सारे पंजाब के इशू है। मैं गुजारिश कर लेती हूँ, मैं समझ गई। क्वेश्चन है कि जब हायरार्की होती है, जब कैबिनेट होती है, हर काम तो चीफ मिनिस्टर को नहीं करना ना। चीफ मिनिस्टर अगर आपको एज ए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रखती है तो आप ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है। तो एक डिपार्टमेंट के अंदर 2 खासगान वजीर हैं, तो इसका ये मतलब लग गया कि वो तगड़े। देखिए मेरी भाई, नहीं ऐसी बात नहीं है भाई, तगड़ा सिर्फ अल्लाह ताला की जात होती है। मेरी गुजारिश ये है कि सेहत एक बहुत सेंसिटिव, बहुत कॉम्प्लिकेटेड और माफिया से घिरा हुआ डिपार्टमेंट है। यहाँ पर हर एक ने सेहत के महकमे को जकड़ा हुआ है। देखिए जो सरकारी इदारे होते हैं ना, वो ये नहीं कर सकते, उनके पास चॉइस नहीं है कि वो किसी को इलाज से मना कर दें। उनके पास चॉइस नहीं है कि वो किसी को कहें कि जी हम जो है वो आपको देखना नहीं चाहते। जब मुफ्त अद्वियात फराहम की गई हैं, अरबों रुपए का फंड है, तो उनको वो देनी पड़ेंगी। जो मिनिस्टर्स हैं वो भी अपना महकमे की वो काम भी कर रहे हैं, ब्रीफिंग्स भी ले रहे हैं, लेकिन एक मिनिस्टर्स के ऊपर भी एक हायरकी है जो चीफ मिनिस्टर की है। और वो फिर मैंने जैसे कहा कि सरकारी रिपोर्टों पे बिलीव नहीं करती, वो सीइंग इज बिलीविंग वाली उनकी स्ट्रेटेजी और पॉलिसी होती है, जो हर चीफ मिनिस्टर की होनी चाहिए। कि आपको दफ्तर में बिठा के, अब मेरे भी डिपार्टमेंट के अंदर मुझे बहुत सारी रिपोर्टें आती हैं, लेकिन हर रिपोर्ट 100% दुरुस्त है मैं नहीं कह सकती। और इसीलिए सेहत इतना सेंसिटिव मामला है कि उसको जो है बहुत क्लियरली देखने की जरूरत है। फिर दूसरी बात है, जब एक्शन लेते हैं फिर आप ही बहुत सारे लोग जो है वो सिफारिशें भी करते हैं, और उसके बाद वो जो है वो आप भी वो कर देते हैं, वो देखें ना जी फलाने डॉक्टर को माफ करते हैं, वो देखें ना जी मुझे अब पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं। फिर वो वो कहते हैं कि जी वज़ीर इत्तलात तुम्हारे खिलाफ बोलती हैं। बायोमेट्रिक्स क्यों नहीं होनी चाहिए अस्पतालों में? बायोमेट्रिक्स होनी चाहिए। डॉक्टर के आने और जाने का टाइम पता होना चाहिए। अगर प्राइवेट क्लिनिक में बैठ के प्राइवेट क्लिनिक कर सकते हैं तो सरकार से भी आप नौकरी करते हैं ना, वहां तनख्वाह लेते हैं, वहां पे भी टाइमली आना चाहिए। आतिश न्यूज पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर,
तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार, चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।